ଓ ସେତିକି ବେଳୁ ଆପଣଙ୍କର ସେ ନିଆଁ କୁହୁଳିଲାଣି ସେଠି ହଁ ମୁଁ ସେଇଆ କିଛି ଭାବୁନି ଯେ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ପଚାରି ହଉଛି ସେ କଣ ସେଠି କୁହୁଳୁଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ବି ଜ୍ଞାନୀ ନୁହଁ ଆପଣ ବସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବାବାଜୀ କାହାକୁ କହିବା ଆମେ ଶବ୍ଦକୁ व्युत्पत्ति कले तार अलग अर्थ बाहर आमे मनुवंशधर बोली आमको कह जाए मनुष्य आमको नर कह जाए जन कह जाए ठीक से ऋषि एवं बाबाजी भितर पार्थक्य कौन बाबाजी क्या कहवा आम बेले बेले ऋषि की बाबाजी कहीकि पुणी बाबाजी की भी ऋषि कहूँ या आग बाबाजी किए ताकू बाहर करदबा तापर आपना थे ऋषि जना पड़ ठीक अच्छे बाबाजी क्या कहवा बाबाजी क्या कहला आमर जो पंचसखा साहित्य रे बाबाजी बोली अच्छी कौन बुझुंट आमे वशिष्ठ को कौटी बाबाजी बोली कौ पुराण में लिखाई वशिष्ठ को ऋषि कह विश्वामित्र को ऋषि कह जनक को ऋषि कह जो बाबाजी शब्दटी केवल कलिजुग आरंभ हो कौन पाई बाबाजी कहलो ना प्रकृत रे कलिजुग रे बाबाजी भितर किसी अमानुषिकता भाव परिलिखित होबारु आमे तांकु प्रकृत रे ये बाबाजी के नहीं विचार करबा दरकार होछि बा युक्त बाजी समान बाबाजी बाबाजी ऋषि शब्द तो सत्य थुआ ही के अछि ता धरे कही हाथ मारी परिबेनी ना आपण को कहिबार तात्पर्य संदेह सृष्टि हैला पराशर प्रकृत रे ऋषि तांकु आमे कथा छଳରେ बाबाजी कहि थिबारु आज आपण मानक पाखरे ये न्याय को हमको बाढ़िबा को पड़ुछि ताले बाबाजी शब्दर अर्थ कोन ना बा युक्त बाजी समान बाबाजी बा कहिले वायु बाजी कहिले घोड़ा बाजी कहिले सर आपण कोन करंती ना बेले बेले घोड़ाटी जतबेले क्षिप्र बेगरे दौड़े आपण ताकू कोन कहंती ना अरे हे ये घोड़ाटा पवन बेगरे धाइछि किंतु पवन को जिनी नहीं ना पवन बेगरे सर जाउछि अर्जुन रो जाउछि कि कर्ण रो जाउछि किंतु पवन को से जिनी नहीं ना सर केबे पवन को जिने ना घोड़ा केबे पवन को जिने नहीं पवन को बा को जिए जिनिबो सेही हबो बाबाजी ताले पवन को किए जिनिछि ना जिए बाबाजी पवन को केमती जिनिचंती सेही हेबे बाबाजी बा को जिनिले बाबाजी सेही बाबाजी अभिराम परमहंस लिखिले ठाकुर परमहंस अभिराम परमहंस लिखिले कहले बाबाजी केमिति हबो गोटिए पद कहला जदि तू ढिंकी रे ठीक से धान कुटी पारिबु ताले बाबाजी हबो बाबाजी ने धान कुटिया पड़िबो धान कहिले कोन बुझुछु धान कहिले जो धान हमरा ढिंकी कहिले कोन बुझुछु समस्त घरे थिला आ से ढिंकी नो एबे समस्तक पाखरे ढिंकी अछि जो दिन से ढिंकी रो धान कुटा बंद हबो तू आ घरे रहिबु तते मसाणी की नै जिवे तते छुईबे नहीं एई भक्त चरण दास खोरदा जिला जो दिन ढिंकी रो धान कुटा बंद होई जिवो छुईबे नाही तते बोलिबे मोरा नाही तते बोलिबे मोरा नाही तते बोलिबे मोरा छुईबे नाही मुई मोरा छुईबे नाही तते बोलिबे मोरा तू मोड़ा आई जीव सब आई जीव जो दिन ढिंकी धान कुटा बंद हो यही हूँ ढिंकी इला पिला शिशुमुना द्वार मध्यवर्ती स्थान रे बस नासा ये ढिंकी बसी कौटी दिन राति 24 घंटा 8 प्रहर 60 दंड रे ये ढिंकी केते धान कुटुची केते पहाड़ पड़ुची केमिति ये बाई को जिणिले बाबाजी हबो गोटिए पद म आपन मान को सुठौची आज्ञा 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 से 21,600 कथा मु बोलुची ताको आगे की नेबी बेले बेले गां गहली एमिति तत्वविति माने थांती
ସେମାନେ ଏମିତି ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି ତା ପାଲା ଗାୟକଙ୍କ ଭିତରେ ନାହିଁ। ଆମେ ହଉଛୁ ସାହିତ୍ୟିକ, ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ଆମେ ତର୍ଜମା କରିବା। ମୁଁ କଣ ଜଣେ ସାଧକ ଯେ ମୁଁ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିଛି କରିପାରିବି? ମୁଁ ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଆଜି କହିବି। ମୋର ଜ୍ଞାନୀନ୍ଦ୍ର ପୁଙ୍ଗବ ତେଣୁ ଅଭିର ରାମ ପରମହଂସ କହିଲେ, କହିଲା ଏ ଢିଙ୍କି ବସିଛି ରେ ଅଭିରାମ ପରମହଂସଙ୍କ ଠାରୁ ଆହୁରି ସାଧକ। ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ସଂସାର କରିଛନ୍ତି ନା ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ନା ପିଲା ଅଛନ୍ତି ନା ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ରଖିକି ସଂସାର କରି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା ହେଇ ହଁ କେମିତି ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ସେଇ କଥା କଲା ଢିଙ୍କି ବସିଛି ରେ ଶିଶୁ ବେଦ ଘରେ ଯାଇ ঢিঙ্কি বসেছে রা ঢিঙ্কি বসেছে কিছু বেদ ঘরে যাই কি রসবদতে বড় ভেদ কি রসবদতে বড় ভেদ ঢিঙ্কি বসেছে রে ঢিঙ্কি বসেছে রে কিছু বেদ ঘরে যাই ঢিঙ্কি বসিছি শিশু বেদ ঘরে ইয়ଣା পিয়ଣା ଶିଶୁ ମୁନା 21,600 ଥର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନବା କଥା, ଯୋଉଟା ଆମେ ନଉଛେ ଛାଡୁଛେ। 21,600 ଥର ଯଦି ନେଲ ତାହେଲେ ଯେମିତି ସାଧାରଣ ଭାବେ ଚଳିବା କଥା ଚଳିବ। ଯଦି ବଢିଲା ବଢିଲେ କଣ ହବ? ଅଳ୍ପ ଦିନେ ମରିବ, ଯଦି ବଢିଲା ଅଳ୍ପ ଦିନେ ମରିବ। ମାସିକ ରୋଜଗାର ଯଦି ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା କିସ୍ତି କରିବ, କିସ୍ତି ବାଲା ଦାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ତୁମେ ସେତେବେଳେ ଯାଇ କୋଉଠି ଲୁଚିବ। ତୁ କିସ୍ତି କରିଦେଲୁ କଣ ତ ଅବସ୍ଥା? ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କିସ୍ତି କରିଥିଲା କଣ ହେଲା? ଯେମିତି କିସ୍ତି ବାଲା ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଟାଇମ ଆଇଲା କଣ ଟଙ୍କା ଦେଲା କାହା ସାଙ୍ଗରେ? ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଟଙ୍କା ଦେଲାନି, କଣ କଲା? ତାକୁ ଯାଇ ଗୋଟେ କାମୁଡି ଦେଲା। ଏଇରେ ତୁ ଏକଥା କହିବା କଥା କହିଦେଲେ ମୁଁ କହିନଥାନ୍ତି। କାମୁଡେ ପାଟି କରୁଛୁ ବା କୋଉଠିକି? ତେଣୁ ଆମେ ମାନେ 21,600 ଥର ଯଦି ନବା ତାହେଲେ ଯେତିକି ରୋଜଗାର କଲେ ସେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ। ଯଦି ଆମର ଅଧିକ ଗଲା ପଣ୍ଡିତ ଅଳ୍ପ ଦିନେ ମରିବା। ତେଣୁ ବାବାଜୀ କିଏ ନା ରେଚକ ପୂରକ କୁମ୍ଭ କରେ ପ୍ରାଣବାୟୁକୁ ସ୍ଥିତ କରି ପ୍ରାଣାୟାମ ସୂତ୍ରରେ ସେ ଗୋଟେ କୌଶଳ। 21,600 ଥର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସକୁ ଯେ କମେଇ ପାରିଲେ ସିଏ ବାୟୁକୁ ଜିଣିଲେ ସେଇ ହେବେ ବାବାଜୀରେ। ଋଷି କିଏ? ବାବାଜୀଙ୍କ ଉପରେ ଋଷି। ଋଷି କିଏ ନା ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ କରି ଘର ଜଞ୍ଜାଳକୁ ତୁଲେଇ ଯିଏ ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ସିଦ୍ଧ ସାଧନ କରିଛନ୍ତି, ସିଦ୍ଧହସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଋଷି। ଇଏ ସବୁ ଋଷିଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହଉଛନ୍ତି ରାଜର୍ଷି ଜନକ। ଶୁକ ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବଚନ ସଭାରେ ବସିକି ଉଠନ୍ତି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଆସନଟା ଓଦା ରୁହେ। ସେ କହିଲେ ମୁଁ ତ ମୂତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରିନି, ଓଦା କାହିଁକି ରହୁଛି? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ବୃଦ୍ଧ ବୟସ୍କ ଜ୍ଞାନୀ ବାବାଜୀ ମାନଙ୍କୁ, ଋଷିମୁନି ମାନଙ୍କୁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ତୁମେ ଗୁରୁ କରିନା ତ ସେଇଥିପାଇଁ ତୁମର ସିଦ୍ଧ ହେଇନାହିଁ, ସିଦ୍ଧି ହେଇନାହିଁ। ନା ତାହେଲେ ଗୁରୁ କାହାକୁ କରିବି? ଯାହା ପାଖକୁ ଗଲେ ସେ ହାତ ଯୋଡ଼ିବେ। ତ୍ରିପାଠୀ ସାର୍ ବୋଧେ ପଳେଇଲେଣି। ଏ ତ୍ରିପାଠୀ ସାର୍ ପାଲା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ ନ କଲେ କଣ ହବ? ସେ ଦିନେ ଯାଇଥିଲେ ନରୋତ୍ତମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଗୁରୁ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ଯାଉ ଧାଡ଼ିଏ କହିଲେ ସେ ତାଠୁ ଆଉ ଆଗରୁ ପଛ ସବୁ ବୋଲିଗଲେ। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ବାପା ତୁ କଣ ମତେ ଗୁରୁ କରିବୁ? ତୁ ତ ସବୁ ବୋଲି ଯାଉଛୁ। ତେଣୁ ଏଠି ଗୁରୁ ଶୁକ ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ପାଖକୁ ଗଲେ ସେମାନେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଶୁକଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ କମ। ସେମାନେ ଆଉ ତାକୁ କେହି ଛାତ୍ର ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। କଣ ବୁଝୁଛ ତ ପୁଅ? ଛାତ୍ର ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କଲେନି, କାରଣ ମୁଁ ନିଜେ ଭୁକ୍ତଭୋଗୀ। ଯେତେବେଳେ ନାରାୟଣ ମହାରଣା 2 ଜଣ ଗୁରୁଙ୍କର ପୂଜା କଲେ, ପ୍ରଥମେ ପୂଜା ହେଲେ କିଏ? ମୁଁ ଟିକେ କହୁଛି, କ୍ଷମା କରିବେ, ସମୟ ନେଉଛି ବୋଲି କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବେନି। ଆଗ ପ୍ରହ୍ଲାଦ କିଏ? ଆପଣଙ୍କର ଅଭୟ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କର ପୂଜା ହେଲା। ଅଭୟ ସ୍ୱାଇଁକି ପୂଜା କଲେ କିଏ? ନା ବଳଭଦ୍ର ପଣ୍ଡା।
ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ବଳଭଦ୍ର ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପୂଜା ହେଲା ଆଜ୍ଞା। ସେତେବେଳେ 10-12 ଜଣ ଛାତ୍ର ପୂଜା କଲେ। ସେଇଠି କହିଲେ ଅଭୟ ସ୍ୱାଇଁ କହିଲେ ରେ ବଳଭଦ୍ର ତୁ ତ ମତେ ଟପି ଗଲୁ ନା ମୁଁ ଟପି ଗଲି ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଇଏ ଯୋଉ ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରଶିଷ୍ୟ ଇଏ ସବୁ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଗଣ୍ଡିର ଶାଖା ଆଉ ପ୍ରଶାଖା। ତେଣୁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ବଳଭଦ୍ର ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଅଲଗା କଲଚର ଥିଲାବେଳେ ଅଭୟ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କର ତା ନଥିଲା ବେଳେ ସେ କେବେ ତାଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷା କରିପାରିବେ କି ନା। ତେଣୁକରି ସେତିକି ନୁହଁ ପୁଅ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଦାସ କେତେ ଜ୍ଞାନୀ ଗାୟକ ବ୍ୟାସ ସେ ଗୁରୁ କରିଥିଲେ କାହାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିକି ଶେଷରେ କଣ୍ଠ ଅପରେସନ ହେଲା ବିଶ୍ୱନାଥ ସାହୁ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ୟାଙ୍କର କଲଚର ବହୁତ ଆଗରେ ପୁଅ ହେଲେ ସେ ଗୁରୁ ଇଏ ଯାହା ପାଖକୁ ଗଲେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଆରେ ଆମେ ତ ବିଦ୍ୟାରେ ପରାସ୍ତ ହବୁ ୟାଙ୍କୁ କଣ କରିବୁ ଶିଷ୍ୟ ଶେଷରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯାଇ ରାଜର୍ଷି ଜନକଙ୍କ ମିଥିଳା କୋଉଠି ରାମଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ନେପାଳ ଯୋଉଠି ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବେଳେ ବହୁତ ଉପହାର ଆସିଛି ହେ ମୋର ଜ୍ଞାନୀନ୍ଦ୍ର ପୁଙ୍ଗ ଜନକ ନଗରୀ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେ ସେଇଠି କଣ ଦେଖିଲେ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପରେ କହିଲା କ୍ରତୁ ମଣ୍ଡପରେ କରିଣ ମିଥିଳା ରାଜ୍ୟରେ ଜନକ କଣ କରିଛନ୍ତି ସାର୍ ହଁ ଯିବେ ତ ଆଉ କଣ ଠରାଠରି ହଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ଯିବେ ନା ମୋ ବେକରେ ଗୋଡ ଦେଇକି ଯିବେ ଆଗରୁ ପଳେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ଏତେ ବଡ ସଭାକୁ ଆପଣ ସାଫଲ୍ୟ ମଣ୍ଡିତ କରି ସରସ ସୁନ୍ଦର କରି ମୋ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଭାବକୁ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରି ସାରିବା ପରେ ଅଧରେ ପଳେଇ ଯିବେ ନା ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କେହି ସୁହୃଦ ଏଠି ପାଲା ଗାଉଥାନ୍ତେ ଆପଣ ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ବସେଇଥାନ୍ତେ ବସନ୍ତୁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ଯିବେ ତୁ ଅଥିରେ କି ଶୁଣ ଇଏ ବେଶୀ ଗଣମାଳା କରୁଛି ତେଣୁ ମୁଁ ବୁଝୁଛି ଆପଣ ଦୂରରୁ ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ବାଟରେ ଚାଷ ବିଲ ଥିବ ଆଉ ମାତ୍ର କଣେ ଥବ ଆପଣ ଦୂରରୁ ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ତା ଉଆ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଳେଇବେ ଓ ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ବିଲ ଠିକ ଅଛି କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ଆପଣ କାଲି ବରଂ ମୋ ଫାଷ୍ଟ ନ ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ରୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ବଞ୍ଚିଲେ ତ କାଲିକି ରହିବି ଗାଁ ଲୋକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ଯଦି ବେଶୀ ନାହିଁ 12:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଭାକୁ ନ ଭାଙ୍ଗିବେ ତାହେଲେ ହବ ନା ଭାଙ୍ଗିଲେ ଆମେ ପାଲା ଭାଙ୍ଗିଦେବୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କାଲି ଠାରୁ ପାଲା ନ ହେବା କଥା ତାହେଲେ ଆପଣ ପଳେଇବେ କହିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ବସିଛନ୍ତି ସାର୍ ହେ ମୋର ଜ୍ଞାନୀନ୍ଦ୍ର ପୁଙ୍ଗବ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ମହାଭାରତର 2ଟା ମୂଲ୍ୟବାନ କଥା କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପରି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ପାଖରେ କହିବିନି ଆଉ କହିବି କାହା ପାଖରେ ରାଜର୍ଷି ଜନକ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିକି ବକ୍ଷଜ ଉପରେ ହାତ ପକେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରର ନିୟମ ଅଛି ସ୍ୱାହା ଇଏ 2ଟି ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନରେ ଅନଳରେ ଆହୁତି ଦିଆଯିବ ଅଗ୍ନିରେ ଆହୁତି ଦିଆଯିବ ଭୁଲ ହଉନି ମନ୍ତ୍ର ଠିକ ଅଛି ଶୁକ ମହାରାଜ ବିଚାର କଲେ କହିଲେ ନାରୀ କି କୋଳରେ ବସେଇ ତା ବକ୍ଷଜ ଉପରେ ହାତ ଦେଇ ଯଜ୍ଞ କରୁଛୁ ଏବେ ଟୋକାଳିଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯଦି ଯଜ୍ଞ କରୁଥିବେ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ଖାଲି ଚାଲିଗଲା ମନ୍ତ୍ର ଶ୍ଲୋକ ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି ଠିକ ନା ନାଇଁ ପାଲାରେ ଆମେ କେତେ ନୀତି ଶାସ୍ତ୍ର କଥା କହୁଛୁ ଏଠି ଚେୟାର ଖାଲି ପଡୁଛି ଏଇ ଜାଗାରେ ନ ହଉ ଟିକେ ଛାଡିକିରି ଆପଣ 2-4ଟା ଝିଅକୁ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅକୁ ଆଣିବେ ସେ ଅଳ୍ପ ଦେହ ଲୁଚୁଥିବା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବେ ସାଡେ ଚାଲିବ ଗୀତ ଦେଖିବେ ଇଏ ଘର ଫର ଛାତ ଉପରେ ଚଢିଛି ତା ମାନେ ସେଥିରେ କଣ ଅଛି ଏଥିରେ କଣ ନାହିଁ ଯୁଗ ରୁଚି ହେଇଯାଇଛି ଭିନ୍ନ ତେଣୁ ମୋ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଶୁକମୁନି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କହିବି ଆଜିକାଲି କାହିଁକି ପାଲାରେ ଲୋକ ହଉନାହାନ୍ତି ତାର କାରଣ ଅଛି 5ଟି କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ବେହେରା ମତେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ କହିବି ଶୁକ ମହାରାଜ କହିଲେ ଏଇ ତ ଗୁରୁ ହେବେ ଏଇ ପ୍ରକୃତ ଗୁରୁ
ତାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ସଂସାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମରେ ଥାଇ ସନ୍ନ୍ୟାସ ବ୍ରତକୁ ଆଚରଣ କରି ପ୍ରାଣାୟାମ ସୂତ୍ରରେ ଇଏ ବାହାକୁ ଜିଣୁଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଋଷି। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ସଂସାର ନାହିଁ କେବଳ ସେଇଥିରେ ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ବାହାକୁ ଜିଣିବାରୁ ବାବାଜୀ। ମୁଁ ମୋର କ୍ଷୁଦ୍ର ବୁଦ୍ଧିରେ ଯେତିକି ଜାଣିଥିଲି ବାବାଜୀ ଶବ୍ଦଟା ଏଇ କଳିଯୁଗ ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଗ ହେଇଛି। ସେତେବେଳେ ବାବାଜୀ କେତେବେଳେ କାହାକୁ କେହି ବାବାଜୀ କହିଲା ନା। ଆମେ କଳିଯୁଗର ଲୋକ ଯେହେତୁ ଆମ କାନରେ କେହି ଜଣେ କହିଛି କି ସେ ଋଷି ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କହିବେ ବାବା ବାବାଜୀ ନାହିଁ ବାବା ସଲେଇଲେ ମାଥା ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ। ସେ ବାବା ସେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ କହିଲେ